Good morning all. In the last session we have completed the module 1. So today we are going to discuss some previous year university questions based on module 1. Okay. So the first question is define simplex, half duplex and full duplex transmission mode. Give one example for each. Okay. Already പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ സിംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഡയറക്ഷണൽ. ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബോത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, റിസീവ് ചെയ്യാം, ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഓക്കെ, നോട്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. അതാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ്. ദെൻ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡിലും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ പ്ലേസ് അറ്റ് ദ ബോത്ത് സൈഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. അതാണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, list and explain the different factors which determine the performance of a communication network. നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 3 ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. നമ്മൾ അറ്റന്യൂവേഷൻ, നോയ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ, അല്ലേ? അറ്റന്യൂവേഷൻ, നോയ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അറ്റന്യൂവേഷൻ, noise and distortion. Next question, explain the time domain and the frequency domain. Okay, time domain and the frequency domain concepts of a signal communication system. 3 mark question ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ടൈം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പീരീഡ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് പഠിച്ചത്, അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പീരീഡ്, ആൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഈസ് ദ frequency. The time is represented in second and frequency in hertz. Okay, 3 mark question ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ you have to also draw the waveform and explain. Okay, during explanation you have to draw the waveform as well. So it is a 3 mark question, not 30. 3 mark question. Fourth question, list the various impairments and explain how they affect the information carrying capacity of a communication link. Okay, നമ്മൾ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. വാട്ട് ആർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്സ് വി ഹാവ് സീൻ? ദ അറ്റന്യൂവേഷൻ, നോയ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അറ്റന്യൂവേഷൻ? അറിയാമല്ലോ. അറ്റന്യൂവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ലോസ് ഓഫ് എനർജി, അല്ലേ? ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഷേപ്പ് ഇൻ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, so noise means unwanted signal that is entering into the signal, that is noise. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്, അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. So it is a 4 mark question. Differentiate between attenuation and delay distortion. The same question, സെയിം തന്നെയാണ്. അറ്റന്യൂവേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഡിലേ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിലേ ഡിസ്റ്റോഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വി ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ ഡിസ്റ്റോഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഹിയർ. Okay. Next question, assume that a TV picture is to be transmitted over a channel with a frequency 4.5 megahertz bandwidth and 35 dB SNR ratio. Find the capacity of the channel. It is a 4.5 mark question. So what is the attributes that are given here? They have given the SNR dB value, which is 35, and the bandwidth is given in megahertz. We are converting it to hertz. Okay, അപ്പോൾ SNR dB തന്നിട്ടുണ്ട്, bandwidth തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, they are asking to find the channel capacity. We are having a formula, C equal to B log 1 plus SNR to the base 2. Okay, this is the formula we have studied earlier. ഇതിൽ they have given SNR dB, not SNR. Bandwidth is already given, but SNR is not given. They have only given SNR dB. For SNR dB, we are having another formula. To calculate the SNR dB, we are having another formula, SNR dB equal to 10 log SNR to the base 10. From this, we are going to compute SNR. SNR dB is given. From this equation, we are going to compute SNR. Okay, a similar question is already we have done in the previous session. You just refer to that question and you write this as an assignment and submit it today itself. Okay, this is your today's assignment. First question is this one.
Okay, today's assignment first question is this one. Please make a note of it. Second question, this is also an assignment question. What is the channel capacity for a teleprinter channel with a 300 megahertz bandwidth and a signal to noise ratio of 3 dB? Okay, ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ 3 dB അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് SNR dB, നോട്ട് SNR. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ SNR എന്ന് പറയുന്നതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, SNR എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ SNR സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് 3 എന്നിട്ടൊരു യൂണിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെസിബൽ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് SNR dB. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം. സോ ദ ഗിവൺ ഫാക്ടർ ഈസ് SNR dB, നോട്ട് SNR. ഓക്കെ, SNRന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? SNR ഈസ് ദ ആവറേജ് സിഗ്നൽ പവർ ടു ദ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് നോയ്സ് പവർ. സിഗ്നൽ പവറും ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോയ്സ് പവറാണ് SNR എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ആ dB ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ ദർ ഇസ് നോ യൂണിറ്റ് ഫോർ SNR. ഓക്കെ, ദ ഫാക്ടർ ഗിവൺ ഹിയർ ഈസ് SNR dB. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. SNR dB തന്നിട്ടുണ്ട് 3, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് 300 Hz. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് എനിമോർ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇൻ ഹേർട്സ്. ചാനൽ കപ്പാസിറ്റി ഫോർമുല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ SNR വേണം. SNR വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, you try to do it and submit it today itself. Next question, this is a very important question. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു പുതിയ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്? ദ പീരീഡ് ഓഫ് എ പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽ ഹാസ് എ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് 20 Hz. ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി 60 Hz. വാട്ട് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി? Draw the spectrum if the signal contains all frequencies of same amplitude. It is a 4-mark question. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് 20 Hz. ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 60 Hz. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറേ സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. So highest frequency is given as 60 and also the bandwidth is given 20 Hz. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് we can find the lowest frequency അല്ലേ? We can find the lowest frequency. So the first question they have asked is to compute the lowest frequency. Clear? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? The bandwidth equal to FH minus FL. FH is the highest frequency, FL is the lowest frequency. Okay, so 20 is the bandwidth, 20 is already given. Highest frequency is given, 20 equal to 60 minus FL. So what is FL? Lowest frequency is 60 minus 20 equals 40 Hz. 40 Hz ആണ് നമ്മുടെ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി 60, ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി 40. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ they have asked is to draw the spectrum if the signal contains all frequencies of same amplitude. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 40 തൊട്ട് 60 വരെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസീസും നമുക്കുണ്ട് ആ സിഗ്നലിൽ. അതായത് 40, 41, 42, 43 അപ് ടു 60 വരെയുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസീസും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലാണ്, സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എല്ലാ സിഗ്നലിനും ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി 40 സിഗ്നൽ, 40 ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നലാണ്. ദിസ് ഈസ് 41, 42, 43 അങ്ങനെ അപ് ടു 60 വരെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഓർക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം. ഓക്കെ, ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ മസ്റ്റ് ബി സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും. നമ്മൾ സിലബസിൽ ആക്ച്വലി സ്പെക്ട്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വരയ്ക്കണം. ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് ദ വേ. സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, so why we are drawing, why we are having like this, all having uniform length? Why? Because the amplitude is same. They have given the amplitude as same എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തരും. ഓൾ ദ സിഗ്നൽ ഹാവിങ് എ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് 10 അല്ലെങ്കിൽ 5 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും
ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് 5 ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 5 ആണെന്നുള്ള ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ? സോ പ്ലീസ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടുഡേ. If a periodic signal is decomposed into 5 sine waves with frequencies 100, 300, 500, 700 and 900. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ വേവിൽ ഒരു സൈൻ വേവ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, കോമ്പോസിറ്റ് സിഗ്നലിൽ വി ആർ ഹാവിങ് 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് 100, 300, 500, 700 and 900 ഹെർട്സ്. ഇതിന്ന് നമുക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്? ദ ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഡ്രോ ദ സ്പെക്ട്രം അസ്യൂമിങ് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് ആർ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് 10 വോൾട്ട് ഉണ്ടോ? 10 വോൾട്ടാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 വോൾട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള എല്ലാ സിഗ്നലും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക, ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സിഗ്നൽസ് വരയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഡ്രോ ദിസ് സ്പെക്ട്രം. സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക? 4 സിഗ്നലും 5 സിഗ്നലും വരയ്ക്കുക. 100, 300, 500, 700, 900. ഓക്കെ, അതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 10 വോൾട്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് ഇന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, what are the 3 parameters that represent a general sine wave? Explain with suitable figures. We have already studied it. എന്താണ് പാരാമീറ്റർ? സിഗ്നലിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ്? പീരീഡ്, ഫ്രീക്വൻസി, ഫേസ് അല്ലേ? പീരീഡ്, ടൈം, ഫ്രീക്വൻസി, ഫേസ്, ഇതാണ് സിഗ്നലിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വിത്ത് ഫിഗേഴ്സ്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് വിത്ത് ഫിഗേഴ്സ്. അത് ആ ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then 11th question is, discuss the significance of signal to noise ratio in determining the performance of the data communication system. What is signal to noise ratio എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ എന്താണ്? ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോയ്സിൻ്റെ പവർ. ഓക്കെ, ആവറേജ് സിഗ്നൽ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് നോയ്സ് പവർ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് SNR. കുറച്ച് സിഗ്നൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ നോയ്സ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നോയ്സിനും പവർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക, ആവറേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് നോയ്സ് പവർ എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് SNR. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഇൻ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹൈ SNR ആണെങ്കിൽ, SNRൻ്റെ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ലെസ് കറപ്റ്റഡ് ബൈ നോയ്സ് അല്ലേ? നോയ്സ് കുറവാണെന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം ന്യൂമറേറ്റർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും, ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിഗ്നലിൻ്റെ പവറാണ്. ഡിനോമിനേറ്ററാണ് നോയ്സിൻ്റെ പവർ. അപ്പോൾ SNR വാല്യൂ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് ഈസ് ലെസ്. ഓക്കെ, SNRൻ്റെ വാല്യൂ ലോ മീൻസ് നോയ്സ് ഈസ് ഹൈ. ഓക്കെ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അളക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ്. 11. ദിസ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, next, explain the role of Shannon capacity formula to determine the channel capacity. Shannon capacity formula എന്താണെന്നുള്ള അറിയാം. To find out the capacity of the transmission signal having noise അല്ലേ? നോയ്സ് ഉള്ള സിഗ്നലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാനുള്ള, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാനുള്ള, ചാനലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാനുള്ള ഒരു മെത്തഡാണിത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതുക. ഓക്കെ, ഫോർമുല രണ്ടും ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദിസ് ഈസ് എ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So next question is, a periodic composite signal has a bandwidth of 200 kilohertz with a middle frequency of 140 kilohertz and a peak amplitude of 20 volt. The two extreme frequencies have an amplitude 0. Draw the frequency domain of the signal. Here the lowest frequency is given as 40 kilohertz. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്, we have given the bandwidth as 200. Bandwidth as 200. Then the middle frequency is 140. Then the lowest frequency is 40. Okay, so from this we can compute the highest frequency, right?
അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ക്ലിയർ? സോ ദ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഗിവൺ as 200. The lowest frequency is 40. So what will be the highest frequency? The highest frequency is 240. Okay, 200 plus 40 is the highest frequency, 240 hertz. Okay, നമ്മളിവിടെ ഹേർട്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് കിലോ ഹേർട്സ് എന്ന് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഡ്രോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കണം. ആ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കോൺഫിഗറേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കോൺഫിഗറേഷൻ? 2 extreme frequencies have an amplitude 0. 2 എക്സ്ട്രീം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 3 സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ സിഗ്നലിൽ. ഏതൊക്കെയാണ്? 40 ഉണ്ട്, 40 ഹെർട്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ 240 ഉണ്ട് അല്ലേ, 240 ഹെർട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി 140 കിലോ ഹെർട്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 ഫ്രീക്വൻസീസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ? അതിൽ എക്സ്ട്രീം ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0. എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? 40യും 240 ആണ് എക്സ്ട്രീം. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 0. ആൻഡ് ദ മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഹാസ് എൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് 20. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിഡിലിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 140 ആണ്. ആ മിഡിലിൽ മാത്രം വിൽ ബി ഗിവിങ് ആൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിച്ച് ഈസ് 20 വോൾട്ട്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സ്പെക്ട്രം ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. Clear? So this is the way we are going to draw the frequency spectrum or drawing the frequency domain of a signal. Clear? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രം we are having amplitude. The extreme frequency the amplitude is 0. Okay, so this is the way we draw this. We will write this problem. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക. ഇതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്, ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ റെഫറൻസ് നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഒരു 90% പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും, അതായത് 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ, 7th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. അത് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു.